Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into the fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arm towards the perfection, where the clear streams of reason has not lost its way into the dreary deserts of sand or dread habits, into the ever-wandering thoughts and actions, into the heavens of freedom, my Father, let my country awake. About the poem, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is the greatest of all time in Bengali literature as well as Indian literature. He was born on 7th May 1861 at Jorashako Thakurbari in Kolkata. His parents were Maharshi Devendranath Tagore and Sharada Devi. From the childhood, Rabindranath used to compose poetry and songs. Later he wrote drama, dramatic poem, poetic drama, novels, short story, rhythmic, etc. His popular books of the poems are Gitanjali, Katha o Kahini, Nivedita, etc. His famous Gita Bitan is the collection of Ravindra Sangeet. His novels include Gora, Ghore Baire, Noshto Nir. His popular plays are Dagghor, Rajorshi, etc. And his Golpogucho is a collection of short stories. Rabindranath won Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poetry Gitanjali. He gave up the knighthood in 1919 in the protest of Jallianwala Bagh massacre. This great sage poet breathed his last in 1941. He was cremated in Nimtala Crematory in Kolkata beside Ganga. About the poem, the poet dreams of a world where every man can live without fear. They will live in a free world with the head high. The knowledge will be free from the shackles. The knowledge will be free from the shackles of narrow superstition. The world will be for all without any borders, walls. In that ideal world, people will speak always the truth and they will always work hard to attain the perfection. The poet dreams of that world where the rational and logical thinking rules is the society. In that world, dead habits and superstition will never dominate the crowd, where the Almighty will lead the mind of the people on to the path every wandering thoughts and action. The poet earnestly prayed to the God to lead his country to that heavens of freedom. বলছে যে কবি একটা আদর্শ পৃথিবীকে স্বপ্ন দেখেছেন যেখানে মানুষ ভয়হীন চিত্তে বাস করবে। তারা কখনোই অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করবে না, বরং উন্নতশীল থাকবে। জ্ঞান যেখানে হবে, সব রকম বন্ধন কুসংস্কার নীচতা মুক্ত থাকবে। দেশ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না এই বিশ্বভুবন। হৃদয়ের সত্য উপলব্ধি বেরিয়ে আসবে সকলের কথায় এবং সদৈব সুন্দর তথা সদৈব অসীমের পূর্ণতা লাভে মানুষ সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। কবি সেই পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন যেখানে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা বিরাজ করবে। মানুষ কখনোই অযৌক্তিক সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। উদার উন্মুক্ত প্রগতির পথে ঈশ্বর পরিচালিত করেন মানুষকে। কবি শক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করছেন যেন তার স্বদেশকে সেই দেশে সেই স্বাধীনতার স্বর্গে উত্তরণ ঘটাতে পারে। Where the mind is without fear and head held high বলছে যেখানে মানুষের মন কোনো ভয় মুক্ত, যেখানে মানুষের মন ভয় মুক্তর ফলে মাথা উঁচু করে মানুষ বেঁচে থাকছে। নলেজ ইজ ফ্রি যেখানে বুদ্ধি এবং যেখানে জ্ঞান সবার কাছে মানে উন্মুক্ত বা
বিনামূল্যে। where the world has not been broken up into the fragment, যেখানে ওয়ার্ল্ড ছোট ছোট টুকরো টুকরোতে সবার সুপারস্টিশন সবার জাতপাতের মধ্যে বিভাগ করা নেই। বাই দ্য ন্যারো ডোমেস্টিক ওয়ালস, মানে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে দেখবি একটা ভাগ করা থাকে সবসময়, যে আমি এই দেশ, আমি ওই দেশ, আমার এই জাতি, আমি ওই জাতি, আমরা ইন্ডিয়ান মানে পাকিস্তানের সাথে কথা বলবো না বা পাকিস্তানের কোনো জিনিস নেবো না। তো বলছে যে এই ছোট ছোট মেন্টালিটি নিয়ে আমাদের দেশকে কোনোদিন ভাগ করা নেই। where words comes out of the depth of the truth, যেখান থেকে যে কথাগুলো বেরোচ্ছে সেটা শুধুমাত্র মনের গভীর কোণা থেকে বেরিয়ে আসছে, যেখানে শুধুমাত্র মন এবং দেশকে প্রদান করা হচ্ছে, অন্য কিছুকে নয়। where the tireless river stretches its arms towards the perfection, যেখানে উন্মুক্ত হতে চায় মন প্রাণ দেহ সমস্ত উন্মুক্ত হয়ে বড় কিছু পাওয়ার জন্য এগিয়ে যেতে চায়। where the clear streams of reason has not lost its way, যেখানে আসল ঘটনাটা জানার জন্য বা আসল ঘটনাটা করার জন্য আমাদের কেউ কিছু আটকাতে পারছে না। মানে কি, আমরা ধর আসলে জানতে চাই হচ্ছে আমরা বড় হতে চাই, বড় হওয়া মানে গ্রো আপ নয়, বড় হওয়া মানে মনের দিক দিয়ে বড় হওয়া, কিন্তু আমরা কিছু কয়েকটা বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ আছি, তাহলে কি আমরা বড় হতে পারবো? কোনোদিনই পারবো না। তাহলে আমাদের মনটা ওই বইগুলোর টুকুতেই আছে, এর থেকে বেশি হতে পারবে। তাই বারবার বলছে যে বড় বড় বই পড়ো, অন্য অন্য জায়গায় যাও, যেখানে মানুষকে তুমি চেনো, নিজে থেকে তুমি দেখো। তো বলছে যে এই সমস্ত সেই পারফেক্ট ওয়ার্ল্ডটা পাওয়ার জন্য, সে পারফেক্ট আমাকে পাওয়ার জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করতে হবে। where the clear streams reason has not lost its way, এখনো পর্যন্ত যেখানে যে নদী প্রবাহ পথ নিজের হারিয়ে ফেলেনি। into the dreary desert of sand, যেখানে আমরা যেমন কি কোনো কিছু করতে গেলে, যেমন আমরা যদি একটা পড়াশোনা করতে যাই তার মাঝখানে অনেক কিছু বাধা বিপত্তি আসে, স্কুল বলে দেয় যে এই পড়াশোনাটাই করতে হবে, কলেজ বলে দেবে এই পড়াশোনাটা করতে হবে, তো আমরা একটা সার্কেলের মধ্যে পড়াশোনা করি, আমরা কিন্তু তার বাইরে পড়ি না। তোর ইচ্ছা হলো আজকে তুই জানতে ইচ্ছা হলো যে বায়োলজি সেল ডিভিশন কি করা, তুই কিন্তু জানতে পারবি না, তুই বলবি আমার ওটা সাবজেক্ট নয়, বা তোকে স্কুলের টিচাররা বলবে তোর আমার ওটা সাবজেক্ট না, তুমি বুঝবে না, কিন্তু তোমার কিন্তু বোঝার আগ্রহটা আছে। তো আমাদের এই গণ্ডিটা যে একটা ইমাজিনারি গণ্ডি করে দিচ্ছি, এই গণ্ডিটা বলছে যে আমরা যেন মেন যেটা ভাবতে চাইছি সেটার জন্য ভাবতে গিয়ে যেন না হারিয়ে ফেলি মাঝ রাস্তায় গিয়ে। ইনটু দ্য ডেরি ডেজার্ট, যেমন একটা নদী চলতে চলতে খুব ভালো অদ্ভুতভাবে নিজের পথ হারিয়ে একটা মরুভূমির মধ্যে ঢুকে গিয়ে হারিয়ে যায়। where the mind is led forward by three into the ever wandering thoughts and action, যেখানে মাইন্ড শুধুমাত্র এগিয়ে চলবে সমস্ত কিছু যেটা পরে গিয়ে ভাববে, মানে যেটা চলমান গতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং ভালোর কিছুর দিকে এগিয়ে যাবে। into the heavens and freedom, যেখানে স্বাধীন চেতা আমরা হব, মানে আমাদের মাথায় সবসময় স্বাধীনতা নিয়ে থাকবে। শুধু এখানে স্বাধীনতা মানে মানুষের স্বাধীনতা নয়, এখানে কিন্তু দেশের স্বাধীনতার কথাও বলা হয়েছে। মাই ফাদার মানে এখানে দেশকে বলা হচ্ছে যে আমার হে ভগবান, ওপরে যে ভগবান আছে সেই সর্বশক্তিমান, তুমি আমার দেশকে সেই মুক্ত জায়গায় নিয়ে যাও যাতে সবাই মানুষ ওরা মুক্তভাবে ভাবতে পারে। দ্যাটস ইট।